Hello friends, welcome to Industrial Chemistry Department. In our last lecture, we have covered number of topics such as crystallization, supersaturation and methods of supersaturation. Also we have discussed one equipment of crystallization system and it was agitated tank crystallizer or cooling crystallizer. But today we will discuss the another equipment of crystallization system and it is Oslo cooling crystallizer. So we will discuss four types of equipments in this chapter. Firstly, agitated tank crystallizer, which we have discussed already. Today we will discuss Oslo cooling crystallizer. Secondly, evaporative crystallizer or Oslo evaporative crystallizer, and lastly draft tube crystallizer. So today we will switch over to Oslo cooling crystallizer. So this is a figure of cooling crystallizer and there are number of components of this system like this is a crystallizing chamber, this is a feed inlet, this is pump, external cooler is provided for cooling, and this is a central duct which is located centrally into the crystallizing chamber. So these are the components or parts of this Oslo cooling crystallizer. In this system, saturation, supersaturation is generated by cooling. So it is a cooling crystallizer. But here, what is the difference between agitated crystallizer and this Oslo cooling crystallizer? So the basic difference is that in the agitated tank crystallizer we have provided cooling coils in the crystallizing chamber directly, while in this system indirect cooler is provided or external cooler is provided for supersaturation. So according to the construction, first of all the solution is charged into the crystallizing chamber from this feed point. Now this solution is type of hot solution. So here hot solution is charged into the crystallizing chamber from this feed point, and then the mother liquor is withdrawn through the pump and charged into a external cooler. So here piping is provided for circulation, and this circulation is generated by this pump only. So again the solution or the mother liquor to be crystallized is withdrawn from this corner and charged into the external cooler through a pump. Here from this point coolant is charging and from this point coolant is discharged. But through the cooling system, supersaturation is generated by cooling. So due to cooling, supersaturation takes place and supersaturated solution is again recycled to the crystallizing chamber through the central duct. So this pipe is called as central duct. Basically it is situated centrally in crystallizing chamber. So again supersaturated solution is again charged in to the crystallizing chamber from central duct, and this solution is upward. Again in the crystallizing chamber the solution is hot solution and the solution which came from cooler
it is a cold solution and supersaturated solution. So the nucleation takes place. Again, what is nucleation? It is a very fine particle of crystal called nuclei. So the process is called nucleation. So here nucleation takes place and the fine particles are circulate again with the help of pump and to the cooler. So this is a continuous process. But once crystal growth, crystals are settled into the fluidized bag. And once it sufficiently grow, then crystals are discharged from this discharge valve. So this is a very basic construction and working of this Oslo cooling crystallizer. Now we'll discuss this equipment again in Gujarati. સૌથી પહેલા તો આપણે છેલ્લા લેક્ચરની અંદર સુપર સેચ્યુરેશનની થિયરી ભણ્યા, જેમાં આપણે ઇક્વિલિબ્રિયમનો કન્સેપ્ટ છે એ ક્લિયર કર્યો, બરાબર. અને ઇક્વિલિબ્રિયમ જે સોલ્યુશન હોય એની અંદર જ્યારે આપણે કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ છે એ ઊભું કરીએ છીએ, બરાબર, એટ ધેટ ટાઈમ સુપર સેચ્યુરેશન ટેક્સ પ્લેસ, જે આપણે ભણ્યા. અને મેથડ્સ ઓફ સુપર સેચ્યુરેશન આપણે એક શોર્ટ રિવિઝન કરી નાખીએ કે મેથડ્સ ઓફ સુપર સેચ્યુરેશન માં ફર્સ્ટ છે કીધું આપણે બાય ઇવેપોરેટિંગ પાર્ટ ઓફ સોલ્વન્ટ, બીજું બાય કુલિંગ, બરાબર. થર્ડ વન adiabatic, cooling and heating, evaporation takes place simultaneously, that is called adiabatic. Next by sorting, and the last one adding third compound in a chemical reaction. So these are the methods for the supersaturation of the solution. And after that we have discussed the agitated tank crystallizer. પણ અહીંયા આપણે જે કુલિંગ ક્રિસ્ટલાઇઝર ની વાત કરીએ છીએ, તમને એક્ઝામ ની અંદર એક કન્ફ્યુઝન થાય કે ભાઈ કુલિંગ ક્રિસ્ટલાઇઝર આપણે બે ભણીએ છીએ, ટોટલ 4 ભણવાના છે. એક એજિટેટેડ ટેન્ક કુલિંગ ક્રિસ્ટલાઇઝર, બીજું આવશે ઓસ્લો કુલિંગ ક્રિસ્ટલાઇઝર, બરાબર. તો બંનેમાં બેઝિક ડિફરન્સ આવી જ ગયો. એકનું નામ છે એજિટેટેડ ટેન્ક કુલિંગ ક્રિસ્ટલાઇઝર, બરાબર. આનું પર્ટિક્યુલર નામ છે ઓસ્લો કુલિંગ ક્રિસ્ટલાઇઝર, OSLO, ઓસ્લો કુલિંગ ક્રિસ્ટલાઇઝર. જ્યારે ઓસ્લો કુલિંગ ક્રિસ્ટલાઇઝર પૂછાય એટ ધેટ ટાઈમ તમારે આ ડિસ્કસ કરવાનું છે, તમારે આ લખવાનું છે, રાઈટ. પણ તમને જ્યારે ડ્રાફ્ટ ટ્યુબ ક્રિસ્ટલાઇઝર પૂછાય તો આખી એની ફિગર અલગ છે અને બહુ ટિપિકલ ક્વેશ્ચન છે, બરાબર. અને ડ્રાફ્ટ ટ્યુબ ક્રિસ્ટલાઇઝર ઇટ ઇઝ ઓલસો અગેન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન રિગાર્ડિંગ ટુ યોર એક્ઝામિનેશન. પણ અહીંયા છેલ્લું જે છે ઇવેપોરેટિવ ક્રિસ્ટલાઇઝર, એ ઓસ્લો ઇવેપોરેટિવ ક્રિસ્ટલાઇઝર, એટલે એમાં એક ભૂલ ન થાય. ઓસ્લો કુલિંગ ક્રિસ્ટલાઇઝર છે, ઓસ્લો ઇવેપોરેટિવ ક્રિસ્ટલાઇઝર છે. અહીંયા કુલિંગ ક્રિસ્ટલાઇઝરમાં કુલિંગ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ અને ઇવેપોરેટિવ ક્રિસ્ટલાઇઝરની અંદર આપણે એક્સટર્નલ હીટર પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ ફોર ઇવેપોરેશન પર્પસ, રાઈટ. સો અહીંયા ઓસ્લો કુલિંગ ક્રિસ્ટલાઇઝરમાં આપણે એના કમ્પોનન્ટની વાત કરીએ તો આ આખી જે છે, બરાબર, એ છે ક્રિસ્ટલાઇઝિંગ ચેમ્બર વિથ રાઉન્ડેડ બોટમ, બરાબર. આ જે છે પાઇપિંગ છે જે એટેચ કરેલું છે પંપની સાથે. So this is a circulating pump. આ જે છે એ એક્સટર્નલ કુલર છે, બરાબર, ઇનડાયરેક્ટ. અહીંયાથી પાછું પાઇપિંગ છે એ થ્રુ ધ ક્રિસ્ટલાઇઝિંગ ચેમ્બર જાય છે, મિડલ ઓફ ધ ક્રિસ્ટલાઇઝિંગ ચેમ્બર, બરાબર. એટલે આનું નામ આપે છે સેન્ટ્રલ ડક્ટ. સો આ જે છે એ આપણે કમ્પોનન્ટ્સ ની આપણે વાત કરી છે, બરાબર. શેના? ક્રિસ્ટલાઇઝેશન, ઓસ્લો ક્રિસ્ટલાઇઝેશન, બરાબર, કુલિંગ ક્રિસ્ટલાઇઝેશન. પણ અહીંયા કામ કેવી રીતે થાય તો કે ભાઈ આપણી પાસે જે નોન ક્વોન્ટિટી ઓફ વર્ક સોલ્યુશન છે કે જેનું આપણે ક્રિસ્ટલાઇઝેશન કરાવવાનું, તો એવું સોલ્યુશન છે એ અહીંયા ફીડ પોઈન્ટ માંથી
ઇન્સર્ટ કરી અને ક્રિસ્ટલાઇઝિંગ ચેમ્બર ભરી દેવાનું છે. અહીંયા ક્રિસ્ટલાઇઝેશન ચેમ્બર હોટ સોલ્યુશન થી પ્રીવિયસલી હોટ સોલ્યુશન થી ભરાય છે. બરાબર? ત્યારે આ જે પોઈન્ટ છે, બરાબર, આને આપણે એક નામ આપી શકીએ છીએ, એને કહેવાય સક્શન સાઇડ. બરાબર? સક્શન સાઇડ ફિગર ની અંદર નથી આપ્યું, પણ આપણે એઝ અ સક્શન સાઇડ તરીકે એને ડિસ્કસ કરી શકીએ. બટ આ સક્શન સાઇડ જે છે એમાંથી મધર લિકર, આ મધર લિકર જ કહેવાય કે અહીંથી શક થશે અને અહીંથી ખેંચાશે. કોના દ્વારા ખેંચાય? સર્ક્યુલેટિંગ પંપ. સર્ક્યુલેટિંગ પંપ નું કામ શું છે? સર્ક્યુલેશન કરાવવાનું. ક્યાંથી? ક્રિસ્ટલાઇઝર ચેમ્બરમાંથી કુલર, અને એનો જ ફોર્સ જે છે એ કુલર ટુ ક્રિસ્ટલાઇઝિંગ ચેમ્બર કરાવશે. એટલે અહીંયા જ્યારે આ મધર લિકર ખેંચાય અને પંપ થ્રુ કુલરમાં આવે એટલે કુલરની અંદર કુલિંગ થશે with the help of coolant. એટલે કુલન્ટ ઇન થશે, કુલન્ટ આઉટ થશે. પણ આ સિસ્ટમની અંદર અગેન શું થાય છે? કુલિંગ થાય છે, સુપર સેચ્યુરેશન થાય છે. So here super saturation is generated by cooling only. So now super saturated solution છે એ આ પાઇપ થ્રુ સેન્ટ્રલ ડક્ટ થ્રુ ક્યાં હશે? ક્રિસ્ટલાઇઝિંગ ચેમ્બરમાં, અને અંદર ફોર્સ થશે લિક્વિડ. લિક્વિડનો ફોર્સ થાય, પણ એ લિક્વિડ છે આ હોટ સોલ્યુશનમાં કોલ્ડ સોલ્યુશન આવે છે એટલે એનો જે મોશન છે, બરાબર, એ આ રીતના આપણે એરોસ દેખાડ્યા છે એ રીતના ઉપર જાય. અહીંયા જ્યારે આ હોટ સોલ્યુશન ની અંદર કોલ્ડ સોલ્યુશન ભળે, સુપર સેચ્યુરેટેડ સોલ્યુશન ભળે છે એટલે સોલ્યુબિલિટી જે છે એક્સિડ થાય છે અને એના પરિણામે ન્યુક્લી, બરાબર, ન્યુક્લી ફોર્મ થાય છે. અને આ જે પ્રોસેસ ને મેં હમણાં કીધું એમ કે ન્યુક્લિએશન કહેવાય. ન્યુક્લી એટલે એકદમ ફાઇન પાર્ટિકલ ઓફ ક્રિસ્ટલ, બરાબર, પણ એ એટલા બધા હલકા છે કે હજી તળિયે બેસતા નથી. આ સિસ્ટમ સતત ચાલે છે કે ભાઈ અહીંથી મધર લિકર ખેંચાય છે, કૂલ થાય, પાછા આવે, મધર લિકર ખેંચાય, કૂલ થાય છે, પાછા આવે. સિસ્ટમનું સર્ક્યુલેશન ચાલુ છે અને એકોર્ડિંગલી એ જે ન્યુક્લિય હતા, બરાબર, ન્યુક્લિએશન થયું, એમાંથી ક્રિસ્ટલ ગ્રોથ થશે. થોડા મોટા ક્રિસ્ટલ થશે, પાર્ટિકલ સાઇઝ વધશે એટલે એ ક્રિસ્ટલ છે એ ઉપર તરફ જઈ શકશે નહીં, વધારે ડેન્સ થશે અને એના પરિણામે ક્યાં આવશે? નીચે તળિયે જમા થશે. આ જે નીચે તળિયાનો ભાગ છે ને ફ્લુઇડાઇઝ્ડ બેડ કહેવાય, બરાબર. એ તળિયે જમા થાય છે, પડ્યા રહેશે અને ધીમે ધીમે ગ્રોથ ઓફ ક્રિસ્ટલ થશે. મતલબ જે સાઈઝમાં તળિયે આવ્યા હતા એના કરતાં પણ એની સાઈઝમાં ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે, વધારો થશે. અને વન્સ જ્યારે સફિશિયન્ટલી ગ્રો થઈ જશે, એનો ગ્રોથ થઈ જશે, એટ ધેટ ટાઈમ આ ડિસ્ચાર્જ ભાગને ખોલી નાખવાનો અને મધર લિકર પ્લસ ક્રિસ્ટલ્સ છે એને ડિસ્ચાર્જ કરી નાખવાનો. અને એ ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય પછીનું જે ફર્ધર સ્ટેપ છે એને આપણે કહીએ છીએ ફિલ્ટ્રેશન, બરાબર, સેન્ટ્રીફ્યુગેશન, કે મધર લિકરને ક્રિસ્ટલને જુદા પાડવાની પ્રોસેસ, બરાબર. તો એ જે છે એ કરીએ અને પછી જે ક્રિસ્ટલ છે એને ડ્રાય, કે જે ફર્ધર સ્ટેપ એટલે નંબર ઓફ સ્ટેપ્સ છે કે ક્રિસ્ટલાઇઝેશન ની પછી ફોલો થતા હોય છે કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર, તો એ બધા સ્ટેપ છે આપણે ફોલો કરવાના રહે. પણ અગેન આ એક સિમ્પલ કન્સ્ટ્રક્શન અને વર્કિંગ હતું ઓસ્લો કુલિંગ ક્રિસ્ટલાઇઝર નું. હોપ તમને બધાને સમજાયું હશે, બરાબર, અને ખૂબ સારી રીતના તૈયાર કરજો. આ ફિગર જે છે તમારે 2-3 વાર તમારી બુકની અંદર દોરવાની પ્રેક્ટિસ પાડજો જેથી એક્ઝામની અંદર પૂછાય તો કોઈ કમ્પોનન્ટ ભૂલાય ન જાય, એઝ વેલ એઝ તમને જે ટાઈમ છે એની અંદર તમે ઈઝીલી ફટાફટ ફિગરને દોરી શકો છો. ઓકે, તો અત્યારે આટલું રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ.